ओम शांति 23/5/2025 प्रातः मुरली बापदादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम मानंकु ए कूलरू से कूलकु नेजिबा पाई नाउरिया मिल जाइछन्ति। तुमर पाद वर्तमान एही पुराणा दुनिया रे नाही, तुमर नौकार लंगर उठी सारिछि। आजिर प्रश्न, जादूकर बाबांकर आश्चर्यजनक जादू कौन जहाकू अन्य केही करिपारिबे नाही? उत्तर, कौड़ीतुल्य आत्मा को हीरातुल्य करिदेबा। भगवान अर्थात बगीचार मालिक होई कंटा को फूल करिदेबा। यह बहुत आश्चर्यजनक जादू अटे, जहाकू एकमात्र जादूकर बाबा ही करुछन्ति, अन्य केही करिपारिबे नाही। मनुष्य केवल पैसा रोजगार करिबा पाई जादूकर बुलाउछन्ति, किंतु बाबांक भली जादू करिपारिबे नाही। ओम शांति। सारा सृष्टि चक्र अर्थात 5000 वर्षर ड्रामा भितरे बाबा थरे मात्र ही आसुछन्ति। अन्य कौनसी सत्संगरे एक कथा केही भी जानि नथिबे, कारण सेठारे प्रवचक कहार पिता नुहंती किंबा श्रोता माने तांकर संतान नुहंती। वास्तवरे सेमाने तो तांकर अनुगामी मध्य नुहंती। एठारे तो तुमे माने बाबांकर संतान मध्य अट, विद्यार्थी मध्य अट एवं अनुगामी मध्य अट। बाबा तुम मानंकु साथिरे मध्य ने जिवे। बाबा एठारु चालीगले पिला माने मध्य एही छी छी दुनियारु जाई निजर गुलगुल दुनिया रे राजत्व करिबे। एक कथा तुम मानंक बुद्धि रे आसीबा उचित। यही शरीर भितरे थिबा आत्मा बहुत खुशी हेउछि, अना ब्रह्मांकर आत्मा। तेणु तुमर आत्मा मध्य बहुत खुशी हेबा दरकार। बेहदर बाबा आसिछन्ति, जे कि समस्त आत्मा मानंकर पिता। एक कथा केवल तुमे माने ही जानिछ, बाकी सारा दुनिया रे तो समस्ते अज्ञानी अटंती। बाबा बसी बुझाउछन्ति, रावण तुमको केते अज्ञानी करी देछि। बाबा आसी पुणे ज्ञानी करुछन्ति, आमको सारा विश्व उपरे राजत्व करिबा भली बुद्धिमान करि देउछन्ति। एही विद्यार्थी जीवन मध्य केवल थरे मात्र मिलुछि, जेतेबेले भगवान आसी पाठ पढ़ाउछन्ति। तुम मानंक बुद्धि रे एक कथा अछि, बाकी जो माने निजर कर्म धंदा आदि रे व्यस्त रहुछन्ति, सेमानंक बुद्धि रे केबे भी एक कथा आसीब नाही जे एठारे भगवान निजे आसी पाठ पढ़ाउछन्ति। तांकर निजर धंदा आदि ही मने पड़ी थाए। तुमे माने जानुछ जे भगवान आमको पाठ पढ़ाउछन्ति, तेबे केते हर्षित रहिबा उचित। अन्य समस्ते हेउछन्ति पाई पैसा कर संतान, तुमे माने तो भगवानंकर संतान होइछ। तेणु तुम मानंक भितरे असरंती खुशी रहिबा उचित। केही केही तो बहुत हर्षित रहुछन्ति, केही केही कहउछन्ति बाबा मु मुरली सुनाई पारु नाही, एपरि हेउछि। आरे मुरली कण कष्टकर पाठ? जेपरि भक्ति मार्ग रे साधु संत आदि को केही केही पचारि थांती, आमे ईश्वरंक सहित किपरि साक्षात करिबु? किंतु सेमाने तो ईश्वरं को जानी न थांती, केवल अंगुली द्वारा इशारा करिवे जे भगवान को मने पकाओ, बास सेतिकी सुनी खुशी होई जाई थांती। किंतु से किए दुनिया रे केही भी जानी नाहंती, निजर पितांकु केही हेले जानी नाहंती। एही ड्रामा एपरी तयारी होईछि, पुणी भी भूली जिवे। एपरी नुहे जे तुम मानंक भितरे समस्ते रचयिता एवं रचना को जानिछन्ति। केबे केबे एपरी चालीचलणी देखाई थांती, से कथा न कहिले भल, सेही निशा ही रहु नाही। एबे तुम संतान मानंकर पाद अर्थात मन जेपरी पुराणा दुनिया रे नाही। तुमे जानिछ कलिजुगी दुनियारू एबे पाद उठी जाइछि, नौकार लंगर उठी जाइछि। एबे आमे जिबाकू प्रस्तुत। बाबा आमको केउठाकू नै जिबे एक कथा मध्य बुद्धि रे अछि, काहेकि ना बाबा नाउरी सहित बगीचार मालिक मध्य अटंती। कंटा को फूल करुछन्ति,
ତାଙ୍କ ସଦୃଶ ମାଲିକ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରିଦେବେ। ଏହି ଯାଦୁ କରିବା କୌଣସି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଯାଦୁକର ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଠକମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ବାବା ହେଲେ ସତଗୁରୁ। ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସତଗୁରୁ ଅକାଳ। ବହୁତ ଲଗନର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସତଗୁରୁ ଏକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକ, ପୁଣି ନିଜକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି କାହିଁକି ବୋଲାଉଛନ୍ତି? ନା ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଲୋକମାନେ କିଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ପିଲାମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି କିଏ ଅଛି ଯିଏକି ନୂଆ ଘରକୁ ଘୃଣା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଘର ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ରଖିବ? ବୁଦ୍ଧିରେ ନୂଆ ଘର ହିଁ ମନେ ରହିବ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ। ତେଣୁ ତୁମର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ବାବା ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ସେହି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା। ସେହି ନୂଆ ଦୁନିଆର ଅନେକ ନାମ ରହିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ, ହେଭେନ୍, ପାରାଡାଇସ୍, ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଦି। ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ହଟିଗଲାଣି। କାହିଁକି ନା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ନର୍କ, କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ, ରୌରବ ନର୍କ, କଂସପୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନା? ଭାରତର ଦେଖ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେବେ। ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ହେବେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଜାଙ୍କର ପ୍ରଜା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପ ତିଆରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ମନେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କରଙ୍କର କୌଣସି ମହିମା ନାହିଁ। ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୋଷାକ ପତ୍ର ଆଦି କିପରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। କହିଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଭାଙ୍ଗ ପିଉଛନ୍ତି, ଧତୁରା ଖାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ତ ଅପମାନ ହେଲା ନା? ବାସ୍ତବରେ ଏପରି କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଏମାନେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ତ ଶଙ୍କର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୌଣସି ଅପମାନ ହେଉନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଗୁପ୍ତରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ କୃଷ୍ଣ ତ ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲା ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ଛୋଟ ପିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ପାପ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା। କିନ୍ତୁ ବିଚରାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ବାସ୍ତବରେ କେଉଁଠି ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଶରୀରଧାରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଅଜମେର ବା ପୁଷ୍କରରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦାଢ଼ି ନିଶ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଶଙ୍କର ଅଥବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ ବୁଦ୍ଧିର କଥା। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ କିପରି ରହିବେ? ସିଏ ତ ଏଠାରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କେତେ ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି? ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଥିବେ ଏବଂ ସିଏ ଚୈତନ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ। କ'ଣ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କେବଳ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଆଦିଦେବ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଆଦିଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାଠ କ'ଣ ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସିଏ ରଚୟିତା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଠାକୁ ଆସି ରଚନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଶିବ ବାବା ଆଡପ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଷ୍ୟ କରିଥିବେ। ନଚେତ୍ ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ? ଏହା ନୂଆ କଥା ଅଟେ ନା? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ନ ଆସିଛନ୍ତି
से पर्यंत केही ए कथा को जानी पारिबे नाही। जाहांकर जेउ पाठ रहिछि ताहा ही करुछंती। बुद्धदेव कौन पाठ कले, केबे आसिले, एठारे आसी कौन करिले, केही भी जानी नाहंती। तुमे एबे जानुछ जे सीए कौन पिता, शिक्षक एवं गुरु अटंती कि ना, सीए समस्तंकु सद्गति दे पारिबे नाही। से केवल निज धर्मर रचयिता अटंती, गुरु नुहंती। बाबा संतान मानंकु रचना करुछंती, पुणी पाठ मध्य पढ़ाउछंती। तेणु सीए पिता, शिक्षक एवं गुरु अटंती। अन्य काहाकु कुहा जाई पारिबो नाही जे तुमे पाठ पढ़ाओ, आउ काहा पाखरे एही ज्ञान ही नाही। बेहदर बाबा ही ज्ञानर सागर अटंती। तेबे निश्चित सीए ज्ञान सुनाइबे। बाबा ही स्वर्गर राज्य भाग्य देइथिले, एबे पुणी थरे देउछंती। बाबा केते खुशी हेउछंती जे जाहाकु सारा दुनिया खोजुछि से आमको मिलिगले। बाबा कहउछंती, तुमे माने बाबा कहउछंती पिला माने तुमे पुणी 5000 वर्ष परे पुनर्बार आसी मो सहित मिलन करुछ। पिला माने कहउछंती, हाँ बाबा, आमे आपणंक सहित अनेक थर आसी मिसिछु। केही जेते मारिले पिटिले मध्य तुम मानंक भितरे एही खुशी रहउछि ना। शिव बाबांक सहित मिसिबार स्मृति तो अछि ना। जोग बल द्वारा ही अनेक पाप कटुछि। अबला तथा बंधन रे थिबा आत्मा मानंकर आहुरे अधिक पाप कटुछि, काहेकि ना सेमाने अधिक शिव बाबांकु स्मरण करुछंती। सेमानंक उपरे अत्याचार हेउछि, तेणु सेमानंकर बुद्धि शिव बाबांक आड़कु चाली जाउछि। शिव बाबा रक्षा कर। तेबे बाबांकु मने पकाइबा तो भल कथा ना। प्रतिदिन पछके माड़ खाओ, शिव बाबांकु मने पकाइबारे तो कल्याण अछि ना। एही भली माड़कु तो आदरी नेबा दरकार। माड़ खाइले बाबा मने पड़ुछंती। भक्ति रे कहउछंती, मुखरे गंगा जल रहु, गंगा कूलरे थाउ, तेबे शरीररु प्राण बाहरी जाऊ। तुम मानंक उपरे जेतेबेले अत्याचार हेउछि सेतेबेले बुद्धि रे बाबा एवं बादशाही रहु। बास बाबा बाबा कहवा द्वारा वर्षा अर्थात संपत्ति निश्चित मने पड़िबो। एपरि केही भी नथिबे जाहांकर बाबा बाबा कहवा द्वारा वर्षा मने न पड़िबो। बाबा मने पड़िले तो बाबा मने पड़िले ता सहित संपत्ति मध्य निश्चय मने पड़िबो। तुमको मध्य शिव बाबांक सहित वर्षा मध्य निश्चय मने पड़िबो। से माने तुमको विकार पाई माड़ देई शिव बाबांकर स्मरण कराई देउछंती। तुमे बाबांक ठारू वर्षा अर्थात संपत्ति नेउछ एवं तुमर पाप कटि जाउछि। एथिरे मध्य ड्रामा रे तुम पाई गुप्तरे कल्याण रहिछि। जेपरि कुहा जाउछि महाभारी लड़ेई कल्याणकारी अटे, सेहीपरि एही माड़ मध्य तुम पाई भल ना। आजिकाली पिलामानंकर प्रदर्शनी एवं मेलारे सेवा करिबारे बहुत उमंग उत्साह रहिछि। विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी लेखा सहित लिखिदियो, गेट वे टू हेवेन अर्थात स्वर्ग को जीवार रास्ता। सेथिरे उभय अक्षर रहिबा उचित। नुआ दुनिया किपरि स्थापन हेउछि तार प्रदर्शनी लागिछि। तेबे मनुष्य माने शुणी खुशी हेबे। नुआ दुनियार स्थापना किपरि हेउछि सेथिपाई एही चित्र तैयारी करिछंती। आसी देख, गेट वे टू न्यू वर्ल्ड एही अक्षर लेखिले मध्य ठीक हेबो। एही लड़ाई द्वारा गेट खोलुछि। गीतारे मध्य अछि, भगवान आसीथिले, आसी राजयोग शिखाइथिले। मनुष्यरु देवता करिले तेबे निश्चित नुआ दुनियार स्थापना होइथिबो। मनुष्य चंद्र को जीवा पाई केते चेष्टा करुछि। सेठारे जाई देखुछंती चारिआडे केवल धरित्री ही धरित्री, खाली स्थान रहिछि। कौनसी मनुष्य देखिबाकू मिलु नाहंती। एतिकी ही सुनाउछंती। एथिरे फायदा कौन? एबे तुमे प्रकृत साइलेंस अर्थात शांति को प्राप्त करुछ ना। तुमे माने अशरीरी होई जाउछ, ताहा हेउछि साइलेंस वर्ल्ड अर्थात शांति धाम। एबे तुमे माने मृत्यु चाहुछ, एठारे शरीर त्याग करी जीवाकू चाहुछ।
ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ହିଁ ଡାକୁଛ। ଏଠାକୁ ଆସ, ଆସି ନିଜ ସାଥିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ନେଇଯାଅ। କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପତିତ ପାବନ ଆସିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କାଳର କାଳଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଚାଲ, ଏବଂ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ବୁଦ୍ଧି ତ କାମ କରୁଛି ନା? କିନ୍ତୁ କେତେକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଧନ୍ଦା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଅମୁକ ବେମାର ଅଛି, ତା'ର କ'ଣ ହୋଇଥିବ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଆସିଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଏଠାରେ ବସିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷା ଆଡ଼କୁ ରହୁ। ଏସବୁ ଆତ୍ମା ହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ନା? ଧରିନିଅ କାହାର ସନ୍ତାନ ଲଣ୍ଡନରେ ଅଛି, ସମାଚାର ଆସିଲା ବେମାର ଅଛି, ବାସ୍ ବୁଦ୍ଧି ସେଠାକୁ ଦୌଡ଼ିବ। ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ତା'ର ସ୍ମୃତି ଆସିବ। କାହାର ସ୍ୱାମୀ ବେମାର ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ତ ଯାଉଛି ନା? ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଥାଇ ସବୁକିଛି କରି ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ମଧ୍ୟ ଅହୋ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଯେପରି ସେମାନେ ପତିକୁ ଅଥବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଅ। ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ସ୍ମରଣ କରିବ, ସେବା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆସିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ଏ କଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଶିବ ବାବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝାଇବ? ତାଙ୍କୁ କୁହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ମାନିବେ। କ୍ରିଏଟର ତ ଭଗବାନ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ସେମାନେ ମାନିବେ। ଦୁନିଆ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା, ପୁରୁଣାରୁ ପୁଣି ନୂଆ ହେଉଛି। କେବଳ ଯୁଗର ସମୟ ଅଧିକ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଅଜ୍ଞାନତା ରୂପୀ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମ ପାଇଁ ଏବେ ହାତ ପାଖରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିବାକୁ ଆସିଛି। କହୁଛନ୍ତି ବାଃ, କାହିଁକି ହେବୁ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବିକର୍ମର ବୋଝ ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ଅଛି, ଶରୀରରେ ନୁହେଁ। ଯଦି ଶରୀରରେ ବୋଝ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ନିଆଁରେ ଜଳାଉଥାନ୍ତି, ତେବେ ପାପ ମଧ୍ୟ ଜଳିଯାଇଥାନ୍ତା। ଆତ୍ମା ତ ଅବିନାଶୀ, କେବଳ ଏଥିରେ ହିଁ ଖାଦ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାର ଉପାୟ କେତେ ଭଲ। ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା ଶିବଙ୍କର ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ନା? ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ପୂଜ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଯାହାଙ୍କୁ ସାରା ଦୁନିଆ ଖୋଜୁଛି, ସେହି ବାବା ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପ କଟିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 2 ନମ୍ବର। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୁଦ୍ଧିର ଲଙ୍ଗର ଉଠାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ରୌରବ ନର୍କ ବା କଂସପୁରୀ। ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରୀକୁ ଯାଉଛୁ। ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ। ବିହଙ୍ଗ ମାର୍ଗର ସେବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ଭବ। ବିହଙ୍ଗ ମାର୍ଗର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ରୂପ ଏବଂ ବସନ୍ତ, ଏହି ଦୁଇଟି କଥାର ସନ୍ତୁଳନ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ବସନ୍ତ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ସେବା କରୁଛ, ସେହିପରି ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିହଙ୍ଗ ମାର୍ଗର ସେବା କର। ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭାବନ କର। ଏହା ସହିତ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ନିଜର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର
ସ୍ୱଭାବ ବା ଚାଲିଚଳନ ରୂପୀ ତିଳ ବା ଜବକୁ ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା କର, ତେବେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଅଥବା ଯଜ୍ଞର ସମାପ୍ତି ହେବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ବାଳକ ତଥା ମାଲିକ ପଣିଆର ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର। ବାଳକ ତଥା ମାଲିକ ପଣିଆର ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ହେଲା ପବିତ୍ରତାର ଦାନ ଦେବା। ନିଜେ ପବିତ୍ର ହେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ହିଁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବା। କାହିଁକି ନା କୌଣସି ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମଘାତ ମହାପାପରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛ। ଅପବିତ୍ରତା ଆତ୍ମଘାତ ଅଟେ, ପବିତ୍ରତା ଜୀବଦାନ ଅଟେ। କାହାର ଦୁଃଖ ହରଣ କରି ସୁଖ ଦେବା, ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟର କାମ। ଏହିଭଳି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରି କରି ଦିନେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ପାଲଟି ଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।